टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं अमन मोहन लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम हैलो पंजाब। सो दर्शकों, ये नवा असीं प्रोग्राम तुहाडे लई शुरू किया है। भारत के समय मुताबक ये अगों तो प्रोग्राम दोपहर 3 बजे चलिया करूगा। इस प्रोग्राम के विच असीं तुहाडे मसले सुनिया करांगे ते नाल ही तुहानूं बहुत अहम जिहड़ी जानकारी है वो दिया करा करे ते खबरां दे उत्ते चर्चा भी करांगे। सो प्रोग्राम की शुरुआत अज पहले दिन की हैगी है, इस करके मैं चाहुंदा कि प्रोग्राम आपां हासे तो शुरुआत करिए। कुछ कमेडी वीडियो हैगी सब तो पहले आपां उन्हां उत्ते एक झात मार लैंदे हां। मेरी सुनदा गल, उत्थे जाके भकाई ना मारन लग जी। नहीं मारदा। और जिसने किवें ताया तेरा ठीक है? पहला खंघ लगी सी, ओ तो हौली हौली रुक गई आ। बस हुण साह आखिया कोई ना भैणे, ये खंघ रुक गई आ, फिर हौली हौली साह भी रुक जाणगे। मैनू तो बापू दा बड़ा डर लग जांदा, मैं की कहूंगा। ओ हां नूरा, तेरे रिजल्ट दा की बनया? यार डॉक्टर दा मुंडा फेल हो गया। ओ तां ठीक है, तेरे रिजल्ट दा की बनया? बापू यार सरपंच दी कुड़ी भी फेल हो गई। ओ सालिया सरपंच दे तू आपदा दस तेरा की बनया? तू कहना दूसरे लगा तेरे वाला भी फेल हो गया। तो क्योंकि लॉकडाउन होने करके लोग घरां दे विच बैठे ने, इदां दी फनी वीडियो भी बना रहे हैं, बड़ी वधिया ने। जिंदगी दे विच हासा बहुत जरूरी है। ਜਿਹੜੇ इंसान हसते ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ एक तो इस बैठक के विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने सारे सूबे के मुख्य मंत्रियों को कहा कि एक रणनीति तैयार की जाए कि असी लॉकडाउन के विचों किदां निकलना है ते लॉकडाउन दे करके जिहड़ा हुण तक दा नुकसान है उस दे विचों असी किवें उभरना है। इस उत्ते सारे सूबे नूं रणनीति तैयार करने लई कहा, नाले सारे सूबे तो विस्तार ते जानकारी भी मंगी गई है। तो एक होर जिहड़ी अहम है कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करे। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार अपनी नीति तैयार कर सकती है। जिहड़े रैड जोन ने, ग्रीन जोन ने जां ऑरेंज जोन हैगे ने, उन्होंने विच जे लॉकडाउन खोलना है तो वह किद्दां खोलिया जा सकता है। इस उत्ते सूबा सरकारों को भी अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए। पर नाल ही एक प्रधानमंत्री होरां ने वड्डी गल कही है कि जिन्हां खेत्रां दे विच ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं करोना के, उत्थे लॉकडाउन बिल्कुल लग्या रहूगा, उत्थे छूट किसी तरह की नहीं दी जाएगी, तां ही करोना संकट के नाल नजिठिया जा सकता है। तो एक वड्डी गल जिहड़ी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने कही है वो थोड़ी समझ तो परे भी हैगी है। उन्होंने कहा कि आर्थिकता की चिंता ना करो, आर्थिकता बिल्कुल मजबूत हैगी है, साडा देश मजबूत है आर्थिक पक्षों। पर दूजे पासे पूरे सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, भारत के सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ सूबਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ केंद्र सरकार वाल झाक रहे हैं, अपने सूबे की सरकारों के वाल झाक रहे हैं कि सरकार हुण की कुछ करती है। क्योंकि देश का बहुत वड्डा नुकसान होया है। जिहड़े कई कारोबार हैगे ने वो बंद होण कंडे भी आ चुके हैं, क्योंकि लेबर वापस चली गई है तो हाले तक जिहड़ी रियायतां दित्तियां नहीं गईयां, काम शुरू भी नहीं होया। कई कारखानों के विच कुछ शर्तां ला दित्तियां गईयां, शर्तां उन्हां नूं मंजूर भी नहीं हैगियां। तो इस विचाले प्रधानमंत्री होरां ने कहा कि पूरी रणनीति नाल हुण जे असीं लॉकडाउन अगे नूं खोलना भी हैगा तो उस लई एक रणनीति बहुत जरूरी हैगी है। पर आर्थिकता जे मजबूत हैगी है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए कि सूबे को खास तौर पर विशेष पैकेज दिते जान तां जो असी दोबारा पब्बा पार हो सकीए। सो ये प्रोग्राम तुसी लाइव देख रहे हो, स्क्रीन के उत्ते जिहड़े नंबर चल रहे हैं उस उत्ते कॉल करके तुसी भी अपने सुझाव साडे नाल साझे कर सकते हो। अज असीं खास तौर पर उन्हां विद्यार्थी, उन्हां लोकां दी भी गल्लां करांगे जिहड़े विदेशां दे विच फसे होए ने ते हाले तक ना तो भारत सरकार ने तो ना ही सूबा सरकारां ने उन्हां नूं बाहर कड्ढण लई कोई रणनीति तैयार की है। तो रणनीति जिहड़ी तैयार की भी जा रही है उस भी कई तरह की खामियां ने, उस उत्ते भी चर्चा करांगे। तो होर जिहड़ियां अहम खबरां ने उन्हां उत्ते भी चर्चा करांगे। तो नाल ही अज तुहानूं दस दईए कि भारत ने हुण तक लॉकडाउन के दरम्यान की कुछ पाया गया, किवें कंट्रोल किया है करोना के उत्ते, वो भी असीं तुहानूं तस्वीर दिखाउने आ। तुहानूं दस दईए कि लॉकडाउन जिहड़ा होया सी पिछली 24 तरीक नूं होया सीगा पिछले महीने दी, ते हुण
ਅਪ੍ਰੈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਚੀਨ 81,285, ਅਮਰੀਕਾ 68,905, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 49,515, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 74,386, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 25,233, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 37,323, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,529, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,433 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 25 ਮਾਰਚ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 82,827, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,61,000, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,23,760, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,95,351, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,61,888, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,56,513, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,48,377, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,07,713 ਕੇਸ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਭਾਵ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ। 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 81,285 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 82,827 ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 68,905 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 9,61,000 ਹੋ ਗਏ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 49,515 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,23,700, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 74,386 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,95,351 ਹੋ ਗਏ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,233 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,61,888 ਹੋ ਗਏ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 37,323 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,56,513 ਹੋ ਗਏ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,529 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,48,377 ਹੋ ਗਏ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,433 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,07,717 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 657 ਕੇਸ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 657 ਕੇਸ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 27442 ਹੋ ਗਈ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 657 ਸੀ ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 27442 ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 28000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੁਣ 22% ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 8% ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਿਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਪਰਤਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, 2 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ
ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਛੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਅੱਜ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ 80,000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਸੁਣते हैं। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅਣਖਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਦੋ ਦੋ ਸਾਬਤ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੜ ਕਿਉਂ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗੀ ਫਿਰਦੇ ਜੋ, ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗੀ ਫਿਰਦੇ ਜੋ। ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ, ਓਏ ਹੱਥ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਰ ਅਫਸਰ, ਹਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮਹਬੂਬ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫੋਟੋ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਵਰਦੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਕਣਾ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਮਾਨ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਪੀ ਨੀ ਸੁਣ ਸਾਡੀ ਵੱਜਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੀਟੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰਨੀ ਪਈ। ਸਾਡਾ ਹਰਜੀਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਣ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਖਰੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਸੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਅੱਛੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਜੋ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਹਰਜੀਤ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵਾਪਰੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤੇ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਵਧੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 14 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ACP ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਆਂ, ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਹੈਗੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ PM ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ओके कैसे हो? बढ़िया सर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत बस ठीक है। आज ऑपरेशन को अपने 2 हफ्ते हो गए। हाँ जी, 2 ठीक है,
सही चल रहा है आपका? अब ये थोड़ा उंगलियों को हिलाओ, यहाँ बताओ पीछे थोड़ा सा उंगलियों, वैसे नहीं छोड़ो आप, वैसे हिलाओ थोड़ा सा। हाँ वेरी गुड, अंगूठे को हिलाओ थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा बांधे करके हो जाए हाँ। छोड़ो, चलो उंगली हिलाओ थोड़ी सी। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਨੌਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਨੌਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸਣੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਪੂ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜੀ 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 ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਡਟੇ ਆ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਗਰ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ 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 ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਜੀ 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 ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਛੂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਟਣੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਜੀ 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 ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਰੇਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ।
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਮੋਹਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਖਰੜ ਤੋਂ। ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ NGO ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਖਰਚੀ ਪੂੰਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਮਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਰ ਦੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ EMI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾ ਕੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਪਾਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਜੀ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਜੀ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁਣ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਸ ਪੜੋਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕੋਲ ਲੜ ਰਹੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਸਤ ਤੱਕ 87% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਵੀ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, PM ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ EMI ਜਿਹੜੀ ਹੈ, EMI ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਲੈਣ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ EMI ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਣ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਫੀਸਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਭਾਵੇਂ ਬੰਨ ਲੈਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੀ ਆ ਸਭ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ 2 ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਪਿਆ ਹੈ, AC ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੋ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਣ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ HDFC ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਬਾਹਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫੰਡ PM ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ, ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 46 कहती है कि there shall be a national disaster response fund. The central government may by notification constitute a fund called the National Disaster Response Fund for meeting any threatening disaster situation or disaster, and there shall be credit into that fund an amount which the central government may appropriate by parliament by law, and any grants that may be made by any person or institution for the purpose of disaster management. मतलब कि एक disaster response fund national राष्ट्रीय स्तर पर होगा कि अगर ऐसी कोई आपदा आ जाए तो उसमें पैसा कितना देना चाहिए, वो पैसा उसमें इकट्ठा होगा। एक तो पार्लियामेंट द्वारा इकट्ठा होगा, अप्रोप्रिएशन बिल द्वारा इकट्ठा होगा, और दूसरा अगर कोई पैसा इस फंड में देता है इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लोग, वो सारा इसमें जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसका तो नजरअंदाज कर दिया और अपना एक PM केयर फंड बना दिया जो यही काम करेगा। जब ये कानून कहता है कि कोई और कानून लागू नहीं हो सकता, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लागू नहीं हो सकता, और ये सारा इंडिविजुअल पैसा जो इंडस्ट्री दे रही है, वो मैं समझता हूं कि आज के दिन वो 6,000 करोड़ से ज्यादा है PM केयर फंड में, वो तो सारा नेशनल रिस्पॉन्स फंड में जाना चाहिए। तो इस बारे में क्यों नहीं कुछ कह रहा? इस कानून की बात क्यों नहीं हो रही? ये कानून तो सब कहता है कि कैसे होगा, साथ साथ में ये भी कहता है कि द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड शुड बी मेड अवेलेबल टू द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। मतलब कि जो सेक्रेटरी की कमेटी है सेक्शन 10 के अंतर्गत, ये सारा फंड उसको जाएगा ताकि वो तय करे कि किस तरह से किसको देना है। धारा 47 में लिखा है कि देयर शैल बी अ नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, और वो मतलब कि अगर किसी को, जैसे माइग्रेंट लेबर हैं, जैसे लोगों के रोजगार चले गया, मिटिगेशन के जो काम है कि कितना उनको अब रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए भी फंड होना चाहिए। और वो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका कुछ योगदान है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का योगदान है, और जो फंड बना हुआ है वो बहुत कम है। तो एक तरफ में तो फंड कम है, दूसरी तरफ रिस्पॉन्स फंड PM केयर को जा रहा है, रिस्पॉन्ड में नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स फंड में नहीं आ रहा। और वो PM केयर जो है वो तो ट्रस्ट है, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। और अगर इस रिस्पॉन्स फंड में पैसा जाएगा और पैसा खर्च होगा तो CAG सवाल उठाएगी। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये इसको दरकिनार करके ये ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द
और ये देखिए, ये कानून ये भी कहता है कि एक राष्ट्रीय स्तर पे प्लान बनेगा, एक प्रदेश के स्तर पे प्लान बनेगा और एक डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे प्लान करेगा। और सेक्शन 10(2) कहता है कि जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये सारा उसको कोऑर्डिनेट करेगी। ਬਿਲਕੁਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ PM ਕੇਅਰ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਪੈਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ? ਇਸ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ PM ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਆਇਆ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ NGO ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਹਮਦਰਦ TV ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋ ਨਵੀਨ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ। 38 ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 38 ਸੀ। ਤੋ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਮਾਨ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਸਿਟੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟਸ, ਫਰੈਸ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਰੇਟਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ AC ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, AC ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਸਟ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ 3 ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ में लेके आन ताकि लोगों को कुछ टाइम ले इजाजत दी जाए अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके अपना थोड़ा मूवमेंट चा सकन बाहर।
ਜੀ। तो एक पंजाब सरकार लगातार केंद्र तो मांग कर रही है कि शराब के ठेके खोल दिते जाने चाहिए ने, पर केंद्र सरकार उन्होंने मांग मन नहीं रही। सो तुहाडा की मनना है कि शराब के ठेके खोले जाने चाहिए ने ਜਾਂ नहीं? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 38 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਸ। ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਓਵਰ ਡਰੰਕ ਹੋ ਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, मेरे ख्याल ये सिटी बड़ा वेल एजुकेटेड है, इतने ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लोग बड़े समझदार ने, वो अपनी लिमिट्स को पता उन्होंने की रखना है, कोई ऐसी दिक्कत अज तक ना हुई है ना आएगी मेरे ख्याल। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? यही कहना चाहूँगा कि लोग अपने इस जो गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं सब होते उन्होंने फॉलो करन और उसे दरम्यान ही अपने आप को बन के रखन जब तक ये जो कोरोना वायरस है ये पूरा खत्म नहीं हो जाता अपनी जगह। जी जी जी। सो नवीन जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया तुहाडा। थैंक यू जी। बिल्कुल, ये सन नवीन खोसला जी, चंडीगढ़ तो ने। चंडीगढ़ तो असीं जाणिआ उन्हां नाल कि चंडीगढ़ दे विच किस तरह दीआं उत्थे ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਦੇਣ ਆਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਾਲਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਖੁਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਪੰਜਾਬ। ਹੈਲੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। This is Dipali, and I'm going to tell you that when the whole world is suffering from COVID-19 situation, there are thousands of people like me who are facing COVID-19 situation with the side effect of depression too.
because we are all stuck over here in India and we can't go back to our work and we can't go back to our home back in US. And we don't know the clear picture either, when we can go and when we can book the flights. So, when I came here to see my dad, he was not doing well, but thankfully he's doing great now. But now I don't know how it's gonna take me to go back to my work. I have so many liabilities on me, like mortgage, personal loans. I don't know how I'm gonna take care of all these things. So I'm really looking for someone's help and somebody to talk about it. Please help us. Hi, my name is Dilip Sharma. I have a job and a relationship of 3 years in USA. I came to India in February to meet my family, and now due to lockdown, I'm stuck in India. I really need your help, otherwise I have a danger of losing my job. I would like your help so that I can travel from Mumbai, India to Cincinnati, USA. ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਥਿੰਦ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਣ ਉਰੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਉਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਰੇ ਫਸੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਪਲੇਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਰੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਉਹਦੇ 7-8 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ। ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੇਸ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਪਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 200-250 ਬੰਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਗਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਏ ਜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਪਿਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਕਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆਣ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ, ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ,
ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਜਣ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ WhatsApp ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ NRI ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ NRI ਇੱਥੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਫਲਾਈਟ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੇ। ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ NRIs ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਅਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 1500 2-2000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। PM ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੰਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ YouTube ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਹਮਦਰਦ TV ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਮਦਰਦ TV YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸਿਓਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੜਕਸਾਰ 2:30 ਵਜੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਥਾਣਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ SHO ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਿਓਲੀ ਵਾਸੀ 19 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿਧਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਜਨਾ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਸਤਦੇਵ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਤੇ ਮਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੜਕਸਾਰ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਪੀਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। SHO ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਤੇ ਭਜਨਾ ਵਾਸੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸੌਲੀ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਨਿਸ਼ੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ 10 ਔਰ 11 ਬਿਟਵੀਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਫੈਕਟ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੈਕਟ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮਿਤੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਭਜਣਾ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਰੀਪਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸਤਦੇਵ, ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਆ ਮੁੰਡਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦਾ, ਹਾਜੀਪੁਰ ਨਹੀਂ ਬੀਰਮਪੁਰ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਮਨੀ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਰਫਿਊ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਜਣੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਕੇ 5-5 ਜੁੱਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ 5-5 ਜੁੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਦੇਖੋ ਮਾਈਂਡ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਰੋ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5-5 ਜੁੱਤੇ ਮਾਰੇ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫੈਸਲਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹੱਕ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਇਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।